अस्मद्गुरुभ्यो नमः। दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽसदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता योतयस्तनयात् सर्वं देव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिस्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोग जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्विलासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवकवे नमः। सृत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवतीं त्रिपुरान्नबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारान्नवसंमग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसस्यश्यामुडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं तच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்பருவோரென்னும் வரவினியவன் பொருளன் என்றும் அறுவரைகள் அல்லாது செய்தானடியனையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருவோர் பயனும் இனத்தாரை அல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் தேகம் விரைவிலேன் என் கை சடுவோகன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதர் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடுவோகன் செந்தமிழ் வேதந்தரிப்பும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகள் சோலை மதுரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடுவோகன் மயம்பால் வளர்த்தாய் ராமானுசர் மெத்த விரை நிலையும் நெய்யாமையின் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொக்கையிலும் ஓல்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை அருகோர் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः। జయ శ్రీమన్నారాయణ. భగవద్గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించిన దివ్య ప్రబంధ చతుష్టయంలో నాలుగవదైన తిరువాయిమొഴി 6వ పత్తు 8వ దశకంలో 6వ పాసురంలోకి
ప్రవేశించాము. పక్షులను దౌత్యంగా పంపించినటువంటి ఈ దశకంలో ఈ 6వ పాసురాన్ని ఈ 6లో 8వ దశక ఉయిర్పాటు అని పేరు పెట్టారు వ్యాఖ్యానంలో. ఉయిర్పాటు అంటే ముఖ్యమైనది అని అర్థం. ఇందులో ఈ 10 పాసురాల్లో ఈ 6వ పాసురానికి ఉయిర్పాటు స్థానాన్ని ఇచ్చారు అన్నమాట. ఏమిటండి ఇందులో చెప్పినటువంటి విశేషం ఏమిటి ఇందులో అని అంటే, నమ్మాళ్వార్లు చిలుకలకి తాము కొన్ని విశేషాలు నేర్పించినట్లు చెప్పి, నేను ఏ విశేషాలను మీకు చెప్పానో ఆ విశేషాలని మీరు ఆ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి చక్కగా చెప్పండి, ఆయనకు వినపడేలా చెప్పండి, ధైర్యంగా చెప్పండి అనేటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క వర్ణనని ఆయన చేసిన విధానాన్ని చిలుకలకి నేర్పించినట్లుగా, ఆ నేర్పించిన దానిని ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్లు మధురముగా చెప్పినట్లుగా. ఈ మాట ఎప్పుడు గుర్తుకు తెచ్చుకున్న ఉపదేశ రత్నమాలలో మనకి మనవాళ్ళ మామూళ్ళ యొక్క వాక్యాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. పెద్దలు చెప్పినవి చెప్పినట్టు చెప్పాలి కానీ ఏదో ఒకటి తోతినదే సొల్లి అని చెప్పకూడదు అనేటువంటి వాక్యాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఏం చెప్పారు ఈ 6వ పాసురంలో, ఎందుకు ఇది ఉయిర్పాటు అయింది. ముందుగా పాసురం అనుసంధానం చేసుకుంది. ఇందులో కొన్ని బుక్స్ లో ఎన్నున్న నూల్ మార్వన్ అని ఉంది. ఎన్నున్న నూల్ మార్వన్, అది ఎన్ మిన్ను నూల్ మార్వన్ అని అన్ని పాఠాల్లో కూడా ఎన్ మిన్ను నూల్ మార్వన్ అని ఉండాలి. మిన్ను అని పెట్టుకోండి పాఠంలో. ఎన్ మిన్ను నూల్ మార్వన్ ఎన్ కரும் பெருமான் என் கண்ணன் தன் மண்ணு நீழ்கடல் மேல் தந்துழாய் நமக்கு அன்னி நல்கான் கண்மிங்களென்று உம்மையான் கற்பியா வைத்த மாற்றம் சொல்லி சென்மிங்கள் தீவினை ஏன் வளரத்த சிறு பூவைகளே. వళర్త సిరు పూవైగళే. పక్షుల్లో కూడా మళ్ళీ చిన్న వాటిని తీసుకున్నారు. ఇంతకు ముందు 3లో వండినంగాళ్ళని చెప్పి తుమ్మెదలని చెప్పారు, తుంబినంగాళ్ళని చిన్న తుమ్మెదలకు వేరే చెప్పారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా మామూలుగా పెంపుడు చిలుకలు అని 5వ పాసురంలో చెప్పారు. 6 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వళర్త సిరు పూవైగళే, ఓ చిన్న చిన్న పిట్టల్లారా అని చిన్న వాటిని ఉద్దేశించి చెప్పడం ఇందులో ఉద్దేశం. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని మనం చూద్దాం. ఈ వినయ్యేన్ వళర్త సిరు పూవైగళే ఏమిటో, పాపిష్ఠురాలనైనటువంటి నేను పెంచిన చిలుకలారా. ఈ పాపిష్టితనం అనే విశేషణాన్ని వేసుకోవడంలో ప్రథమమైనటువంటి ఉద్దేశం నైత్యానుసంధానం. అది ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటాం, అమర్యాద క్షుద్ర చలమతికి ఇత్యాది. రెండవది ఏమిటోనమ్మా, ఏ మాటలు చెప్తావే, నిజమని నమ్మేశాను, పాపిష్టిదాన్ని, ఆ మాత్రం తెలివితేటలు కూడా లేకపోయాయి అని పెరుమాళ్ళు తనని వశం చేసుకున్న విధానికి ఈడుపడి చెప్పినటువంటి ప్రయోగం అన్నమాట పాపిష్టిదాన్ని అనేటువంటిది. వాళ్ళ సిరు పూవైగళే, పెంచినటువంటి చిన్న చిన్న పక్షులారా, చిలకలారా, ఎన్మిన్ను నోల్ మార్వన్. చాలా స్వామిని వర్ణిస్తున్నాడండి అన్నది. ఇందులో మొట్టమొదటి స్వామి వక్షస్థలం మీద మెరుపులా మెరిసేటువంటి యజ్ఞోపవీతం ఉంది. నెంబరు 1. ఆయన వర్ణించడంలో 3 విశేషణాలు చెప్తారు. అందులో మొట్టమొదటిది యజ్ఞోపవీతం చేత అలంకరింపబడిన వక్షస్థలము కలిగినటువంటి వాడు. అంతేకాదు ఆయన మార్వన్, తర్వాత ఎన్ కరుం పెరుమాన్, నాకు చాలా విధేయుడుగా కనిపించే పెరుమాన్ శ్రీకృష్ణుడు, భవ్యుడైన శ్రీకృష్ణుడు. భవ్యత అంటే ఒదిగి మడిగి ఉండడం అనేటువంటిది ఒక అర్థం, ప్రేమని ప్రకటించడము అనేటువంటిది ముఖ్యార్థంగా. నన్ను ప్రేమించే
నా అడుగులకు మడుగులొత్తేంత ప్రేమని వినయాన్ని కనిపించేటటువంటి కృష్ణుడు. ఆయన ఏం చేస్తాడో తెలుసండి, కరుం పెరుమాన్ ఎన్ కన్నన్. ఆయన ఎవరండి? ఎన్ కన్నన్, నా సౌలభ్యమూర్తి, నా ఆకర్షకమూర్తి. ఇక్కడ ఈ మొదటి పాదంలో 3 పదాలకి కూడా ఎన్ ఎన్ ఎన్. నా నా నేను పెంచిన చిలుకలారా, నాకు అంతమంగా కనపడే యజ్ఞోపవీతం గల స్వామి, నాకు సేవ చేయించిన స్వామి, నాకు భవ్యుడైన స్వామి, నాకు సులభుడైన స్వామి అని ఎన్ 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 అనే పదాన్ని ఆళ్వార్లకు చెప్పుకోవడంలో ఒక దివ్యానందంట. అందుకోసమని ఆ ఎన్ అనే పదాన్ని అన్నిసార్లు ఉపయోగించారు అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. ఆయన ఏం చేస్తాడు? తన్నీల్ కడల్ మేల్ మన్ను తంతుజాయి, తన పొడవైన తిరువడిగళ్ల మీద స్థిరంగా ఉన్నటువంటి ఆ తులసి దళాలని నమక్కండ్రినల్గా, మనకి తప్ప ఇంకెవరికి ఇవ్వడు. అంటే తన ఆనందాన్ని మనతోటే పంచుకుంటాడు అనేటువంటి విషయం ఈ తులసి ఇవ్వడంలో తెలుస్తాను. దీన్నే ఐకరస్యం అంటారు. తనకి మనం అంటే ఎంతో ఇష్టం, మనకి తనంటే ఎంతో ఇష్టం. ఈ 2 ఇష్టాలని దగ్గర చేస్తూ తన పాదాల మీద తులసిని మనకే ఇస్తాడు, ఇతరులకి ఇవ్వడు. ఇది ఐకరస్యము. ఏకత్ర ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి ఐకరస్యము అని పేరు అన్నమాట. కన్మింగళండ్రు ఒమ్మయ్యాన్ కల్పియా వైత. చూడండి, మీకు నేర్చుకోమని నేను నేర్పించా కదా. ఏం నేర్పించారు ఆళ్వార్లు అంటే పై 2 పాదాలలోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఏంటి ఆ 2 పాదాలు? ఏం చెప్పారు ఆళ్వార్లు వాటికి? ఎన్ మిన్ను నోల్ మార్వన్, ఎన్ కరుం పెరుమాన్, ఎన్ కన్నన్, తన్ మన్ను నీల్కడల్ మేల్ తంతుజాయి, నమక్కు అంది నల్గాన్ అని నేర్పించారు. అంటే పాసురంలో పూర్వార్థమంతా నమ్మాళ్వార్లు దూతలకి నేర్పి పక్షి దౌత్యంలో ఆ పక్షులకి చెప్పినటువంటి పాఠంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఉమ్మయ్యాన్ కర్పియా వైత, నేను మీకు నేర్పించినటువంటి మాత్రం సొల్లి సన్మింగళ్, ఈ మాటలని అక్కడ చెప్పి వెళ్ళండి. అంటే ఆయన యొక్క గుణాలు 3టిని చాలా చక్కగా, అందమైన యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించినటువంటి వాడు, నాకు భవ్యుడై ఉండేటువంటి వాడు, నాకు సులభుడై ఉండేటువంటి స్వామి, ఆయన పాదాల మీద తులసిన మనకి తప్ప ఇంకెవరికి ఇవ్వరర్రా. అలాంటి ఆత్మీయుల దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి నేను మీకు నేర్పించిన ఈ విషయాలన్నీ, ఇదిగో ఆళ్వార్ నాయకి ఇలా అనుకుంటోంది అని ఆ స్వామి సన్నిధిలో ఒక్కసారి చెప్పి, అలాంటి ఆవిడ్ని నువ్వు ఇలా బాధ పెట్టచ్చా? అది కదా పాసురాలన్నిటిలో ముఖ్యార్థం. అలాంటి ఆవిడ్ని నువ్వు ఇలాగా బాధ పెట్టవచ్చా అనేటువంటి ఈ ఇదివో తక్కవారు, ఆ పదాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదివో తక్కవారు, ఇదేనా న్యాయం నువ్వు చేయాల్సినది అని అడగండి అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఎందుకు ఇది వేరుపాటు అయింది అని అంటే, పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని నమ్మాళ్వార్లు దౌత్యంగా 3 గుణాలతోటి చెప్పారు అని. వాటిని వ్యాఖ్యానంలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. 6వ పార్ట్ 289వ పేజీ. ఆశ్రితరోడు ఏకరసనాగయ్యాల్, ఆశ్రితులతో కలిసి ఒకే రసాన్ని అనుభవించడం వల్ల నమ్మపేక్షితంగా చెయ్యుమవన్ పాడే సెండ్రు. అది మన అపేక్షితాలన్నీ ఆయనే తీరుస్తాడు అనేటువంటిది ఇదివో తక్కవారన్నంగోడ్. ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేసి, ఇదేమిదయ్యా, నీకు ఇదేం న్యాయంగా ఉందయ్యా, నిన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళను నువ్వు ఇలాగా బాధపడతావు. என்று சில பூவைகளை குறித்து சொல்லுகிறாள். కొన్ని పూవైగళై, చిన్న చిలుకలను పిలిచి అడగండి, వాటితో చెప్పండి, వాటిని పిలిచి మీరు వెళ్ళి స్వామితో చెప్పండి అని ఆ చిన్న చిలుకల్ని ఇందులో దౌత్యంగా
పంపిస్తున్నారు అనేటువంటిది. ఎన్ మిన్ను నూల్ మార్వన్ ఇచ్చాది தன் திருமேனியிலே சாத்தச் செய்தே என்னெஞ்சிலே இட்டா போலே பிரகாசிக்கிற திரியజ్ఞోపవీతத்தை కాటి ఎన్నై అనన్యార్హయ్యాకినవన్. చక్కగా ఆయన ఏం చేశారు? తన తిరుమేనిలే శాంతం చేయదే, తన తిరుమేనిలో చక్కగా అందమైనటువంటి యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించాడు. ఈ యజ్ఞోపవీతం యొక్క వైభవాన్ని మనకి పెద్దలు చక్కగా ఉపనయన సంప్రదాయం ద్వారా లోకానికి ఆ వైభవాన్ని చెప్తూ ధియోయోన ప్రచోదయాతో అని ఆ మంత్ర అనుష్ఠానం చేత మనలో ఉండేటువంటి బుద్ధి వికసిస్తుంది అని గాయత్రి మంత్రాన్ని చక్కగా ఉపదేశించారండి. ఇవాళ అసలు ఒడుగు అనే మాటే దూరం అయిపోతుందా అనిపిస్తుంది. ఎక్కడో కొన్ని కుటుంబాలు, సంప్రదాయ కుటుంబాల్లో తప్ప చాలా మటుకు తగ్గిపోతోంది ఈ అద్భుతమైనటువంటి సనాతన ధర్మ ఆచరణ. ఎందుకురా యజ్ఞోపవీతం అంటే రాత్రి తీసి మేకును పెట్టి ఎవరైనా వస్తే బాగుండదని వేసుకునే వాళ్ళు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నారు. ఇంకా ఎందుకండి యజ్ఞోపవీతం అంటే ఆ వీపు దురద పెడితే గోక్కోవడానికి ఇది ఉపయోగిస్తుందని శ్లోకాలు చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంటే దాని వైభవాన్ని తెలుసుకోవడం లేదు అని. నూళ్ళు అన్నారు. నూళ్ళు అంటే మెడలో వేసిన యజ్ఞోపవీతము అని ఒక అర్థం, వేద శాస్త్రము అని రెండవ చాలా విశేషమైన అర్థం ఇది. ఇందులో ఏంటి? ఎన్ మిన్ను నూల్ ఈ పదంలో ఉంది అంతా కూడా. మనం దాన్ని అంగీకరించి మెడలో వేసుకుంటున్నాము అంటే వేదాన్ని గౌరవిస్తున్నాము, వేదాంతాన్ని ఆచరించడానికి మన మనస్సుని అటువైపుగా మళ్ళిస్తున్నాము, వేద వాంగ్మయాన్ని గౌరవిస్తున్నాము. ఇదే ధర్మాన్ని మనం ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రదక్షిణ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి ధ్వజస్తంభానికి మొక్కడంలో దాని అంతరార్థం అదే. స్వామి, నేను నీ సన్నిధికి వచ్చాను, నువ్వు వేద ప్రతిపాద్యుడవి, ఆ వైదిక ధర్మాన్ని నేను ఆచరిస్తాను, గౌరవిస్తాను, ప్రచారం చేస్తాను, అంగీకరిస్తాను, ఇదిగో నీ సన్నిధిలో మాట ఇస్తున్నాను అని ధ్వజస్తంభం దగ్గర మొక్కడంలో అంతరార్థం. నూళ్ళంటే అది కేవలం 2 పోగులు మెడలో వేసుకునే అందం ఒక్కటే కాదు, వేద శాస్త్రార్థాన్ని కైవసం చేసుకోవడము. ఇంత దివ్యమైనటువంటి అర్థం. ఎన్నెంజిలే ఇట్టా పోలే, ఇది నా మానసానుభవంగా చేసి ప్రకాశిక్తిర తిరియజ్ఞోపవిత్తై వీతత్తై కాటే. పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్ళవార్లకేసి చూసావా నా యజ్ఞోపవీతం అని అందంగా దాన్ని ఇలాగా పెద్దలు ఎవరితోనో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ యజ్ఞోపవీతాన్ని తీసుకుని ఇలా ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకు? ఏంటి ఆ ఆచరణలో అంటే దాని స్పర్శ అనేటువంటిది ఒక దివ్యమైనటువంటి భావాలను మనస్సులో కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నూళ్ళంటే యజ్ఞోపవీతమే కాదు, వేదశాస్త్రం అన్నాం కదండి. ఆ వేదశాస్త్రాన్ని స్పృశించి ఆనందాన్ని పొందేటువంటి సంప్రదాయం. అందువల్ల తిరువణిక్కాపు చేసుకున్నప్పుడు కూడా దానిని పూజించినట్లుగా మిగిలిన తిరువణిక్కాపుని ఆ యజ్ఞోపవీతం ముడితోటి ఒక్కసారి అలా అలా అలంకరించడము దానికి అన్నమాట. అంటే వేద పూజనం చేయడము, వేదాన్ని గౌరవించడము అని. చేసే ప్రతి పనిలో ఎంత వేదాంతార్థాలు అంతర్లీనంగా ఉంటాయో మనకి ఇందులో చెప్తున్నారు అనమాట. అలా ప్రకాశింపచేసేటువంటి యజ్ఞోపవీతాన్ని నాకు చూపి ఎన్నయ్య అనన్యార్హయ్యా కినవన్, నన్ను తనకి అధీనుడిగా, అనన్యార్హునిగా అంటే ఇతరులకు చెందిన వాడని కాదు, నీవాడినే అనేలా చేసుకున్నాడు. ఎన్ శరక్కానవన్ కడక్క ఇరుక్కం కాటిల్ ఎన్ శరక్కై పెరక్కాకును అంటే ఈయన నావాడే అనేటువంటి లక్షణాన్ని లోకానికి చూపించడం కోసం కూడా ఇలా చేశాడేమో. అంటే ఆ వక్షస్థలంలో మెరిసేటువంటి యజ్ఞోపవీతాన్ని చూపించి ఆ యజ్ఞోపవీత సౌందర్యంతో నన్ను వశం చేసుకుని ఎన్ 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 అంటూ, ఒరే నువ్వు నావాడవిరా, ఎన్ సరక్కానవ, ఎన్ సరక్, నువ్వు నావాడివి, నాకు చెందిన వాడివి,
దీనినే మనకి పెద్దలందరూ కూడా తిరుమంజనం చేసేటప్పుడు భట్టర్ వారు చెప్పినటువంటి ఒక శ్లోకంతో సమన్వయించి చెప్తారండి. స్వం మే హం మే అనేటువంటి ఒక పాసురం మీకు శ్రీపతి స్థితిమాలలో కూడా కనిపిస్తుంది. ఒరే నువ్వు నా వాడివిరా అంటారు, కాదు నేను నా వాడినే అంటారు. అలా அழகை சமர்ப்பித்து என் நெஞ்சில் అరుళై అరుత్తవన్ ఆ యజ్ఞోపవీతం యొక్క సౌందర్యాన్ని నాకు చూపించి నా మనస్సును దోచుకున్న స్వామి తన తిరుమార్వెల్ సాత్తిన నూలై కాటే ఆ గుండెల మీద ఉన్న యజ్ఞోపవీత ఆ దారాలని నూలు పోగుని చూపించి, ఆ నూళ్ళు అండంలో ఇంత అర్థం. నూలు అంటే మామూలుగా మనం దారంతో యజ్ఞోపవీతం ఎన్ని రకాలుగా తయారు చేస్తారండి. బ్రహ్మచారికి ఎన్ని ముడులు ఉండాలి, గృహస్థుకి ఎన్ని ముడులు ఉండాలి, ఎలా ధరించాలి, ఏమిటి అది ఎన్నై నూలిలే వర పండిన. ఇదండి ఆయన వ్యాఖ్యానం. ఆ నూలు చూపించి నన్ను నూలులో పడేశాడు, ఆ దారాన్ని చూపించి నన్ను శాస్త్రంలో ముంచాడు. ఒకటి దారము అనే అర్థం, రెండవదేమో చాలా అందమైన వేద శాస్త్రము అని అర్థం అన్నమాట. ఎన్ కరుం పెరుమాన్ మేఘத்திலே మిన్నినా పోలే ఒక అందమైన వర్ణన ఇచ్చారండి. మేఘంలో మెరుపులాగా அந்த திரு யஜ்ஞோபவீதத்துக்கு నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్ పరభావమాన వడివై ఎనక్కాకి ఎన్నై అడిమై కొండవన్. చాలా అందంగా యాక్షన్ కూడా మన కళ్ళకు కట్టినట్లుగా ఉంటుంది. ఆ యజ్ఞోపవీతాన్ని తీసి ఒకసారి ఇలా ఇలా అన్నట్టు అలా అనేటప్పటికీ దేహం అంతా పరభాగమాన అడివై నీలమేఘ శ్యామలత్వం దేహం, దాని మీద మెరుపులాగా ఈ యజ్ఞోపవీతం. ఇది ఇలా ఇలా అనేటప్పటికీ మేఘంలో మెరుపొచ్చినట్టు 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 తడుపు తడుపునందిటండి. అంటే స్వామి యొక్క శరీరం నీల మేఘఛాయ, ఆ శరీరం మీద ఉన్న యజ్ఞోపవీతం మేఘంలో మెరుపు లాంటిది. అంత అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. ఎన్ కన్నన్, ఈ ఎన్ అనేది మనం పిల్లాడు ఏదైనా మావాడేనండి మావాడే ఎంతగా చెప్తారండి, ఎంత గర్వంగా చెప్పుకుంటారు తల్లిదండ్రులు. అవునండి అమెరికా వెళ్ళొచ్చాడండి, అక్కడ ఏదో కొన్ని వేల మంది వెళ్ళొచ్చు అమెరికా, వీళ్ళు చేసిన దానికంటే కొన్ని వేల మంది గొప్పలు చేయొచ్చు. కానీ మనవాడు అనేటప్పటికీ మావాడండి మావాడు వెళ్ళొచ్చాడండి, అక్కడ ఈ విషయం చెప్పాడండి, అందరూ తప్పట్లు. మా ఇంటి దగ్గర ఒక ఆయన ఉండేవారు, ఎలా నువ్వు మాట్లాడుతుంటే తప్పట్లు కొట్టారా అందరూ అని పొంగిపోతూ ఉండేవారు. అది ఏదైనా ఒక జరిగినప్పుడు ఇలా తప్పట్లు కొడతాం కదా, అలా నీకు కొట్టారా అంటే ఆ పితృ హృదయము ఏది మీకు ఇష్టమో అంటే పెద్దలు ఎప్పుడో ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు. ఏమిటి అంటే సుతవచనం కిం రుష్టం సుతవచనం కిం రుష్టం సుతవచనం కిం రుష్టతరం సుతవచనం కిం రుష్టతమం సుతవచనం. ఇలా పెద్ద మంత్రాల్లాగా నాలుగు. ఇష్టమైనదేది మా అబ్బాయి మాట, ఇంకా ఇష్టమేది మా అబ్బాయి మాట, ఇంకా బాగా ఇష్టం మా అబ్బాయి మాట. వాడు ఇంకా ఎంత పొడిగించాడో ఇక్కడ మా అబ్బాయి ఎంత పొడుగవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే పిల్లల గురించిన ఆనందం తల్లిదండ్రులకి అంతలా ఉంటుంది అని. ఇక్కడ ఎన్ కన్నన్ ఎన్ కరుం ఎన్ 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 మా వాడు మా తండ్రి, ఎన్నై అడుమై కొండవన్ ఎన్ కண்ணன் இப்படிகளாலே என்னை சேர்த்து తన్నై ఎన కాక్కినవన్. అలా నన్ను తనని నాకు ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు ఎన్ 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 ఎన్ను పదంగల్ తోరుం సొల్లగయ్యాలే. బాబు ఎన్నిసార్లు అంటారండి ఎన్ మెన్ ఎన్ కరుం పెరుమ ఎన్ కన్న, ఎన్నిసార్లు అన్నిసార్లు అంటారు అని అంటే ఒప్పనై అజగిలం. ఇక్కడ మంచి విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి. ఒప్పనై అజగిలం అందాలు రెండు చెప్పారండి. ఒకటేమో అలంకారాల యొక్క అందం. మనిషికి అందానికి రెండు, ఒకటి స్వతసిద్ధంగా అందంగా ఉంటే అది అసలు అలంకారం అక్కర్లేదు. మనకు తెలుగులో సామెతలు వచ్చాయి, చక్కనమ్మ చిక్కిన అందమే. మనిషి బాగుంటే అది ఎలాంటివి పెట్టుకున్నా అందంగానే ఉంటుంది. మనిషి బాగోలేరు అనుకోండి,
విశ్వదాభిరామి వినురవేమ. కోతి పట్టి తెచ్చి కొత్త పుట్టము కట్టి దాన్ని కూర్చోబెట్టి దానికి మంచి డ్రెస్ చేసి దాని మెడ నిండా హారాలు వేస్తే అది కికింగ్ కికింగ్ అంటుంటే ఆ అన్నారు. అంటే అసలు అంటూ ఉంటే అదే సౌందర్యం. ఇది ఇండైరెక్ట్ గా మనకి చెప్పడం ఏమిటి? దేహ సౌందర్యమే సౌందర్యం కాదు, ఆత్మ సౌందర్యానికి ప్రాధాన్యాన్ని ఇవ్వండి. ఒప్పనై అజగిలం. ఒకటేమో ఆభరణాల వల్ల వచ్చినటువంటి అందం, రెండవది వడి వజగిలం, దేహమే అందంగా ఉండడం, ఒక మెరుపు తీగలాగా ఉండడం. అంటే స్వతసిద్ధంగా భగవంతుడిచ్చిన అందం ఒకటి, ఆ అందానికి అలంకారాధికం చేసి వచ్చిన అందం ఒకటే. సౌలభ్యతిలం. ఇవన్నీ ఉన్న మనిషి దగ్గరకు వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా సీరియస్ గా ఉంటాడు అనుకోండి, బాబాయ్ మాట్లాడడానికి నాకు భయం అండి అనిపిస్తుంది. అలా కాదు, ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఎక్కడ పలకరించినా ఎలా పలకరించినా ఆనందంగా మనతో మాట్లాడే సౌలభ్యము కలిగిన స్వామి. అంటే ప్రతి మనిషికి ఈ మూడిటిలో మొదటి రెండు భగవంతుడు ఇచ్చినవి, మూడోది మనం అలవర్చుకోవలసినది. ఎంత బాగుందో వ్యాఖ్యానం అనిపించిందండి. మనం భగవంతుడు ఇచ్చింది ఏంటి? డబ్బు ఇచ్చి నగలు ఇస్తే వాటన్నిటినీ పెట్టుకుని అలంకారం తెచ్చుకోవడం, అందం తెచ్చుకోవడం. రెండవది శరీర సౌందర్యం భగవంతుడిస్తే ఆ అందాన్ని కలిగి ఉండడం. ఇవి రెండు భగవద్ అధీనాలు కావచ్చు, కానీ మరి సౌలభ్యం అనేటువంటిది ఉండే తనిత్తనియే ఈడు పట్టబడి అన్నారు. అందుకని విడివిడిగా ఏమి అలంకారాలు లేవండి, సహజ సౌందర్యంగా ఉన్నారండి. ఏదో ఒక తోటలో పూచిన పువ్వు పెరుమాళ్ళకి పెట్టుకుని దాన్ని శిరసా వహించి ఉంటే అదే అలంకారం. అంతకంటే అలంకారం ఏం అక్కర్లేదు. ఆ పసుపు తాడే ఒక అలంకారం, ఆ తిరునామమే ఒక అలంకారం. ప్రత్యేకమైన అందాలు అక్కర్లేదు. లేదు, అవి కూడా ఉన్నాయి. వీటికి రెట్టింపు ఆనందంగా ఆకర్షకంగా ఉంటుంది. ఇవి రెండు లేకపోయినా సౌలభ్యతిల్, మంచిగా మాట్లాడడం, ప్రేమగా పలకరించడం, ఎప్పుడు కోపతాపాలు చిటముటలు విసుగులు చిరాకులు లేకుండా మనస్సుని సాత్వికంగా పెట్టుకున్నప్పుడే ఇతరులని ప్రేమగా పలకరించగలుగుతాం. ఎంత మంచి జనజీవనానికి ఉపయోగపడే వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారో అండి. ఇక్కడ తనిత్తనియే అని ఒక్క మాటకి కింద వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఇంత మాట చెప్పారు. ఏంటంటే పక్క వాళ్ళని చక్కగా పలకరించండి. నిన్న చెప్పుకున్నాం, వాళ్ళు పలకరిస్తే మాట్లాడదాం లేదు, అలాంటి అహంభావం ప్రదర్శించకండి. మీకు కనపడగానే మీరు ప్రేమగా పలకరిస్తే వాడు పలకరిస్తున్నాడా, వాడు చూస్తున్నాడా, ఇప్పుడు వాడితో మనం మాట్లాడాలా, ఈ బరువు అంతా దిగిపోతుంది. ఆ టెన్షన్స్ ఏమీ ఉండవు, తేలికగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనిషికి ఒకదాన్ని మించింది ఒకటి అలంకారం, రెండోది భగవంతుడిచ్చిన అందం. ఈ రెండు పక్కన పెట్టి సౌలభ్యం అందరికీ అందుబాటులో ఉండడము అన్నమాట. వాడి వజగిలం సౌలభ్యతిలం తనిత్తనియే ఈడు పట్టబడి தன் மண் நீள் கடல் மேல் తంతుజాయ్ నమక్కన్రిల్ నల్కాన్. తన పాదాల మీద ఉండేటువంటి తెరతుజాయిని మనకు కాకపోతే ఎవరికి ఇస్తాడు, ఎవరికి ఇవ్వడు. ఈ విశ్వాసం, ఇది రెండు రకాల ప్రకటన. మనకిస్తాడు అనేది అన్వయ పద్ధతి అంటారు. మనకు కాకపోతే ఎవరికి ఇస్తాడు, మనకే ఇస్తాడు. ఇదేమో రెండవ పద్ధతిగా, దూరాన్వయ పద్ధతిగా దీన్ని చెప్తారు, వ్యతిరేక పద్ధతిగా చెప్తారు అన్నమాట. అందువల్ల ఎల్లాం సైదాలం భక్తానాం ఎన్నరిక్తిరక్తై పిరక్కాన్ అంటే భక్తానాం త్వం ప్రకాశసే. దీన్ని మనకి జితంతే స్తోత్రంలో స్వామి, ఏది ఉన్నా నువ్వు భక్తులతోటే పంచుకుంటావు కదా. ఇదిగో ఈ భావం కోసం ఈ పాసురాన్ని ఉయిర్ పట్టన్నారు. పరమాత్మ తనకి ఏ ఆనందం కలిగినా భక్తులతోటే పంచుకుంటాడు అని ఈ తిరువాయుమొழிకు నిదానమాన పాట్టిరే ఇదో ఆ లైన్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఈ తిరువాయుమొழிకి ఈ 6వ పాసురము ఉయిర్ పాట్టు
ముఖ్యమైనటువంటిది. ఎందుకంటే సమాజానికి అద్భుత సందేశాన్ని ఇచ్చిన పాసం. సౌలభ్యం కలిగి ఉండండి, అహంకారాన్ని పక్కన పెట్టండి, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండడం ఒక వరం. అదందరికీ ఉంచేటువంటిది కాదు, దాన్ని అలవరుచుకోండి. ఆశ్రిత పరతంత్రనా గయ్యాలే. ఆయన ఆశ్రిత పరతంత్రుడు అవడం చేత ఆశ్రితర్కు స్వమ్మాన పిన్బరివిక్కవరుం என்று, ఆశ్రితర్కి స్వమ్మాన తనే సొత్తుగా, అంటే నేను నీవాడిని. అసలు అంతకంటే జీవితానికి ఏం కావాలండి? అవతల వ్యక్తి మనకు ఒక 100 ఇచ్చో 1000 ఇచ్చో 1,00,000 ఇచ్చో అవన్నీ వేరు, నేనే నీవాడిని అనడం వేరు. ఇలా ఎంతమందికి సౌభాగ్యం దొరుకుతుంది నేను నీవాడిని అని అనే వ్యక్తులు లభించడం. అది ఏ రూపంగానైనా కనిపించవచ్చు. లౌకికంగా భార్యాపుత్రాది రూపంలో కనిపించవచ్చు, అలౌకికంగా పరమాత్మ రూపంగా మనకి, ఆచార్య రూపంగా మనకి కనిపించవచ్చు. ఎన్నో ఐకరస్యం పత్తాసాగత్తోత్తు విడుదిరదిరే ఐకరస్యం. ఈ ఐకరస్యం అన్న పదాన్ని బట్టి ఇది ఉయిరిపాటైంది. అంటే ఆయనకి ఎప్పుడు ఆనందం? మనతో పంచుకున్నప్పుడే ఆయనకు కూడా ఆనందము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం. తన్ నీల్కడల్ మేల్ మన్ను తంతుజాయ్ నమక్కన్రి నల్గాన్. తన దీర్ఘమైన పాదాల మీద, పాదాలు చాలా చక్కగా స్వామివి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. సుప్రభాతంలో చెప్పారు చూడండి, ఒక పాదానికి ఒక పాదం పోటీ పడుతూ నువ్వందమా నేనందమా అన్నట్లు నిత్యం ఎదిగే చరణం. నీ చరణాలు ఒదిగి ఉంట అందముగా ఉంటాయే, అలాంటి తంతుజాయన మక్కండి నల్గాన్ భోగ్యత్తై అళవైరంద తిరువడిగలిలే పొరింది. ఆ భోగ్యత భూతముగా ఉన్నటువంటి పాదాల మీద ఈ తులసిని మనం సమర్పిస్తే శ్రమహరమాన తిరుత్తుజాయే సర్వదా పిరపాన్. ఆ శ్రమను అంతటినీ తీసి పాడేస్తుంది కండి తులసి. ఒకటి అలంకరించుకున్న వాడికి శ్రమ పోతుంది, అలంకరించిన మనకి కూడా ఏదో తెలియని తృప్తి. ఆహా, ఇవాళ తులసిమాల వేశామండి, ఎంత మంచి తులసి దళాలు లభించాయండి. పెరుమాళ్ళ కోవిల కడతాం, తులసిమాలను పట్టి పెడతాం, అలంకరిస్తారు. ఎన్ని మాలలు ఉన్న తులసిమాల కైంకర్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది కదండి. ఒక్క దళమైన ప్రతిరోజు తులసి దళంతో చేయాలి అంటారు. అందువల్లే తులసిని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు, ఎలా పడితే అలా కోసేసి నోట్లో వేసేసుకుని ఇలాంటి పనులన్నీ చెయ్యకూడదు. తులసి అమృత జన్మాసి సదాత్వం కేశవ ప్రియే కేశవార్థనులు నామిత్వాం భవ వరదా భవ శోభనే. అమ్మా, నిన్ను భగవంతుడి పాదాల మీద సమర్పించడం కోసం కోస్తున్నానమ్మా అని దండం పెట్టి ఆ దళాన్ని తీసుకొని వచ్చి స్వామి పాదాల మీద సమర్పిస్తే ఏదో తెలియని తృప్తి. శ్రమహరమాన అంటే అది. ఎందుకు అంత ఆనందం కలుగుతుందో తెలియదు. తమ్మయ్యం తమ్ముడై మయ్యం ఎనక్కాక్కినర్. తనకి సంబంధించినవై అన్ని నాకు అధీనం చేసిన స్వామి. తనని ఇచ్చేసుకున్నాడు. తనకి సంబంధించిన అంటే తులసిమాల అన్నమాట. దానిని నా అధీనం చేశాడు. ఇది తన స్వభావం కొళ్ళు సొల్లిగిరాళ్ళ అవర్ స్వభావం సంసంధానత్తాలే సొల్లుగిరాళ్. చక్కటి మాట అండి వ్యాఖ్యానం. ఇది వ్యాఖ్యానం చేయడంలో నంబిళ్ళయ్య గారు చెప్పే మాట ఏమిటంటే, ఇంత బాగా రాశాడండి అని ఈయన స్వభావాన్ని చెప్పుకోవడం కాదండి, అవర్ స్వభావ అనుసంధానత్తాలు, పెరుమాళ్ళ యొక్క స్వభావానుసంధానమే ఈయనకి జీవనం. అలా సమన్వయించుకోవాలటండి. నీకింత ఇష్టమైన తులసి కాబట్టే నేను సమర్పిస్తున్నా. ఏమి లేదు, నేను తులసి సమర్పిస్తున్నాను అనుకోకు. నీకు ఇష్టమైంది కాబట్టి సమర్పిస్తున్నాను అనుకో. చిన్న తేడా, భావ సమర్పణ అన్నమాట. అందులో అవర్ స్వభావ అనుసంధానత్తాలే సొల్లిగరా కిం పునర్ మద్విధో జనహ ఎన్న విడత్తుకో చొల్లువదరు వార్తయ్యుండిరే. రామాయణం వచ్చేసిందండి. చాలా అందమైనటువంటి విభీషణ శరణాగతి సందర్భంలో
విభీషణుడు వచ్చాడు అంటే వెంటనే సుగ్రీవుడికి భయం కదా, వద్దు వద్దు వజ్రతామేష, ఇతన్ని చంపి పడేద్దాం, శత్రువు దగ్గర నుంచి వచ్చాడు, అది ఇది ఏదేదో మాట్లాడేస్తూ ఉంటాడు భయంతో, రాముడి మీద ప్రేమతోటి సుగ్రీవుడు. అప్పుడు రాముడు చెప్పినది కపోతోపాఖ్యానము అని ఒక ఆఖ్యానం అండి, ఒక కథ అండి. మా ఆచార్యులు గోపాలాచార్య స్వామి వారు రామాయణంలో పక్షులు అని ఒక అద్భుతమైన ఉపన్యాసాన్ని లోకానికి అందించారండి. అసలు వాల్మీకి రామాయణం రాయడానికి వాల్మీకి అవతరించడానికే ఒక పక్షి కారణంట, అదో కథగా చెప్పారు. ఆ వాల్మీకి రామాయణం రావడానికే ఒక పక్షి కారణంట, ఆ వృత్తాంతాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పారు. తర్వాత బాలకాండలో అయ్యో ఆ పక్షిపాటి చేయలేకపోయాను అమ్మకి అని రాముడు బాధపడ్డాడు అని చెప్పారు. ఆ అరణ్యకాండలో ఆ జటాయువు గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఆ కిష్కింధాకాండలో ఆ సంపాది వృత్తాంతాన్ని అంతటిని చెప్పారు. ఆ సుందరకాండలో హనుమనే ఒక పక్షిగా పోలుస్తూ చాలా అందంగా పక్షీచ శాఖ నిలయ ప్రహృష్ట, ఎంత బాగుంటుంది ఆ ఉపన్యాసం, చాలా బాగుంటుంది. అది ఒకటి చెప్పారు. యుద్ధకాండలోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ కపోతోపాఖ్యానాన్ని పక్షి వృత్తాంతంగా తీసుకున్నారు. ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే, ఏంటి సుగ్రీవ చంపేద్దాం అంటావు, ఆవేశపడకు నాయనా, శత్రువు దగ్గర నుంచి వచ్చావు అన్నావు, అన్నగారిని వదిలిపెట్టి వచ్చాడు అన్నావు, ఒక నవ్వు నవ్వాడు రాముడు. మరి మన కేసు కూడా అదే కదా, వాళ్ళని వదిలిపెట్టి వచ్చిన కేసే కదా అని ఆ నవ్వులో ఒక చిన్న అర్థాన్ని ప్రస్ఫుటింప చేశాడు అన్నమాట. అప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు, సహితం ప్రతి జగ్రాహ భార్యాహర్తారమాగతం కపోతో వానరశ్రేష్ఠ కిం పునర్మద్విధోజన ఇది యుద్ధకాండే అభయప్రదాన ప్రకరణే. అభయప్రదానం, విభీషణుడికి అభయప్రదానం చేసేటువంటి సమయంలో జరిగినటువంటి ఒక కథని చెప్తారు. ఆ కథ కూడా మనకి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో ఇచ్చారు. ఏమిటి అంటే, 2 పక్షులు ఉన్నాయి, చక్కగా ఉన్నాయి. బోయవాడు శ్రమపడి వచ్చి ఎలాగో టప్మని ఒక పక్షిని కొట్టాడు, దాన్ని అది కింద పడింది, దాన్ని బుట్టలో వేసుకున్నాడు, అది ఇంకా ప్రాణాలతో ఉంది. అదిట పైనున్న ఆ చెట్టు మీద ఉన్న మగపక్షిని చూసి అంటుంటా, వీడు మన చెట్టు దగ్గరికి వచ్చాడు, పాపం ఆకలితో ఉన్నాడు, మనమే ఏదైనా చేసి వీడి ఆకలి తీర్చాలి అంటే ఆ మగపక్షి వెళ్ళి అగ్నిహోత్రాన్ని తెచ్చి కింద మంట ఏర్పాటు చేసి ఆ 2 పక్షులు అందులో పడి వాడికి ఆహారం అయిపోయాయి. ఈ కథని రామచంద్రుడు చెప్పాడండి రామాయణంలో. ఏమయ్యా, ఒక పక్షి ఎలా చేసిందే కపోతో వానర శ్రేష్ఠ, సుగ్రీవ ఇది చేసింది ఎవరో తెలుసా, ఒక పక్షి, ఒక పావురం. పునః కిం మద్విధోజన, మనిషిగా పుట్టి చక్రవర్తిగా పుట్టి ధర్మాన్ని ఆచరిస్తానని వ్రత దీక్ష తీసుకొని ఇలాంటి వాడిని ఆ పక్షి చేసినంత కూడా చెయ్యకపోతే నా జన్మెందుకయ్యా అని అడిగినటువంటి సందర్భాన్ని ఇక్కడ మనకి ఒక కిం పునర్మద్విధో జన ఎన్న విడద్దు చొల్లువదురు ఒక వార్తై ఉండిరే. ఒక వార్తై అంటే ఒక కథ ఉంది కదా రామాయణంలో, అంటే పక్షుల్ని చూసి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి అని. అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానారుడయ్య అంతిమ దశయిలే, అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానారని మహానుభావులు వారి చివరి కాలంలో తిరువళ్ళத்தில் ఓడుగరదని అన్న. స్వామి, మీరేమన్నా మహాపురుషులందరూ వచ్చారు ఆయన్ని సేవించుకోవడానికి, మీరేమన్నా ఆలోచిస్తున్నారండి, మీకు ఏదైనా కోరిక ఉందా, మీకు ఏదైనా బాధగా ఉందా, ఏదైనా చెప్పాలని ఉందా అని అడిగితే ఆయన అన్నారండి, అంతిమ దశయిలే తిరువళ్ళத்தில் ఓడుగిరదని అన్న, మీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పండి అంటే, ஒரு పక్షి பெருமாளுடைய திருவள்ளத்தை பண்புளத்தினபடியன் ఎన్నో కిడందేన్ ఎన్నారు. ఒక్క పక్షి
రాముడంతటి వాడి మనస్సుని గాయపరిచింది. అయ్యో పక్షే చేసింది, నేను చెయ్యలేకపోయానే అనే బాధని కలిగించింది కదా, ఆ విషయాన్నే నేను ఆలోచిస్తున్నాను అన్నారట. అంటే ఏంటి? బోయవాడు వల వేయడం, ఒక పక్షి పడిపోవడం, అదే అయ్యో వీడు మనకి అతిథి కాబట్టి వీడిని మనం ఆదరిద్దామని భర్త పక్షితోటి చెప్పడం, వాడు నిప్పు తెచ్చి మంట చేసి ఇద్దరు అందులో పడి శరణాగతుడికి ఆహారంగా అయిపోవడము అనేటువంటిది. ఎన్ని కిడందేనన్నారు ఎన్ను ఇది కరుద్దనాం పిళ్ళై అరుళి చెయ్యం వార్తై. దానిని ఇక్కడ నంబిళ్ళై, ఇక్కడ పిళ్ళై గారు అంటే నంబిళ్ళై గారు అనేటువంటి వారు. ఆ పక్షి ఏం చెప్పింది? ప్రాణాలు వదిలిపెట్టైనా మనం ఆకలి తీర్చాలండి. ఇక్కడ నేను ప్రాణాలు వదిలిపెట్టక్కర్లేదు, ఎదురుకుండా ఉన్నవాడికి నీకు రక్షణ ఇచ్చానయ్యా రా అంటే చాలు. ఆ పక్షి చేసినంత త్యాగం నేను చేయక్కర్లేదు, ఆ పక్షి పడినంత కష్టం నేను పడక్కర్లేదు, రమ్మని అభయం ఇస్తే చాలు కదా. నాం పండిన శరణాగతి యాగయ్యాలే ఫలத்தோட விசாரியாக மாட்டாது இனி சரண்யன் நேர்மையில் ஏத்தாலே நமக்கொரு குறை என்கிறதோ என்று. నేను చేతనుణ్ణి అని రాముడు బాధపడ్డాడే, ఆ శరణాగతి దీక్షితుడైన రాముణ్ణి తలచుకుంటే మనకి ఎంత మంచి భావాలు కలగాలయ్యా అని చెప్పి అల్లాడ పెరుమాళ్ళు భావించారు అని నంబిళ్ళయ్య గారు ఈ వ్యాఖ్యానంలో మనకి చెప్పారు అన్నమాట. పెరుమాళై పண்பது தொக்கை పడుతుక్కయ్యావదు శ్రీ విభీషణాశ్వానై శరణ్యోనంతరத்திலே కై కొళ్ళామల్ వధ్యతామెన్నో. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవే చెప్తున్నారు. సుగ్రీవుడు ఇతన్ని చంపేద్దాం విభీషణుణ్ణి అంటే అల్పం తామసం పిరక్కయ్యాలే, ఆలస్యం చేశాడు. రాముడు అనుకుంటున్నాడు, అరే నిప్పులో వెంటనే దూకేశాడే, రాని మాట అనడానికి గంటలు ఆలోచిస్తానేంటి నేను. ఎలా పోల్చుకున్నాడో చూడండి, ఒక పక్షితోటి ఎన్ని విషయాలు పోల్చుకున్నాడో చూడండి. పక్షి అందే మనిషిని అనలేనా, ఒక మాటగా చెప్పాడు. పక్షి ప్రాణాలు అర్పించిందే, నాకంత అవసరం లేదు కదా, ఇక్కడ రా అంటే చాలు కదా, ఒకలా పోల్చుకున్నాడు. ఆ పక్షి వెంటనే నిప్పులో పడిపోయింది. నేను ఇక్కడ విభీషణ్ణి నిలబెట్టి గంటలు గంటలు ఆలోచన చేస్తున్నాను, ఆలస్యం చేస్తున్నాను. కపోతతో పాది నాం రక్షిక్కప్పెత్తులోం నాం రక్షిక్కప్పెత్తులోం ఎన్నెరిక్కై నమక్కన్రినల్ కాంతనెత్ ఇనయదాశ్రితరై విజయ భుజిక్కమాటాన్. కాబట్టి మనకి ఇందులో సందేశం ఏంటండి? తీసుకుంటే ప్రతి వాక్యంలో నంబిళ్ళయ్య గారు లోకానికి అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. నీ శక్తి వంచన లేకుండా నువ్వు చేయలేకపోతే ఎవరం ఏం చేయడం, నీకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి రక్షణ కార్యాన్ని నువ్వు నిర్వహించు. పక్షులు మనకి ఎన్ని పాఠాలు చెప్పాయోనండి. రోజు చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఒక కాకి ఉంది, నాలా అరవకు అందరూ దెబ్బలు పెట్టి కొడతారు అని పాఠం చెప్పింది. కోకిలుంది, ప్రేమగా పిలు అని చెప్పారు అని చెప్పింది. ఇవాళ ఈ పక్షి ఉంది కాబట్టి ఇదేమని చెప్తోంది? ఆత్మత్యాగానికైనా సిద్ధం చేయాలి, ఇతరులను రక్షించాలి అని చెప్తోంది. తనకు దారకమాన అత్తై కற்பித்து வைக்கும் நம் முதலிகளோரோ சந்தானங்களாக சிறியார் பெரியார் என்னாதே துவயத்தை அபியசிப்பித்து வைக்குமா போலே కన్మింగళెండ్రం వయ్యాన్ కర్పియా వైత్తా. ఆ పాదానికి చెప్తున్నారండి, అయ్యో క్రూర పాపాలు కలిగినటువంటి నేను పెంచిన ఓ చిలుక, నేను మీకు నేర్చుకో అని చెప్పిన దాన్ని ఇప్పుడు నువ్వు ఆచరించు. ఏది నేర్చుకోమని చెప్పారు అంటే పాసురంలో ఉన్న మొదటి 2 పాదాలు ఎన్ మిన్ను మార్వన్ ఎన్ కరుం పెరుమాన్ ఎన్ కண்ணన్ தன் முன்பு மண்ணு நீள் கடல் மேல் தன் துழாய் நமக்கு அன்னி நல்காம்
ఆ 2 పాదాలు నేర్చుకోండి. అంటే పరమాత్మ యొక్క వైభవాన్ని తెలుసుకొని ఆయనంత మనం ఎలాగూ చేయలేము. ఆయన చెప్పిన మాటలు ఆచరణలో పెట్టడానికి మనం ప్రయత్నము చెయ్యాలి. ఆ చేసేటప్పుట నమ్ మొదలిగల్ మన పూర్వీకులు సిరియార్ పెరియార్ ఎన్నాదే వీళ్ళు చిన్నవాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ అని చూడకుండా ద్వయత్తై అభ్యసపిత్తు వైకుమా పోలే ద్వయమంత్రాన్ని నేర్పేవారు. చిన్నప్పుడేనండి మనకు సంప్రదాయం ఉండేది, పెద్దలు సమాశ్రయణం చేసుకునేవారు. అప్పుడండి పిల్లలకి పాలముద్రలు అని వేసేవారు. పాలల్లో ముంచి భుజాల మీద ఆ శంకు చక్రాల యొక్క చిహ్నాలని వేసేవారు. వాటిని పాలముద్రలు తాళిముద్రలు అనే మాటతోటి అనేవారు అనమాట. అది చెప్పి మరి వాళ్ళకి రహస్యాలు మంత్రాలు చెప్పారు కదా, మాకు కూడా చెప్పండి అంటే ద్వయమంత్రాన్ని ఉపదేశించేవారు. ఆ ఉపదేశించడంలో సిరియార్ పెరియారి అన్నదే వీళ్ళు చిన్నవాళ్ళు వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అనే భేదం లేకుండా ద్వయత్తై అభ్యసపిత్తు వైకుమా పోలే రక్షంగళాన ఉంగళై రక్షకయ్యాన నాన్న. నువ్వేమో రక్షకుడివి, నేనేమో నీ చేత రక్షింపబడే వాణ్ణి. కర్పియా వైద్య అభ్యసిప్పిత్తు వైద్య. అలా నేను మీకు చెప్పినటువంటి ఏమి చెప్పాను అంటే అదిగో అంత గొప్పవాడు, అంత నీలమేఘ శ్యాముడు, అంత అలంకార ప్రియుడు, అంత సహజ సౌందర్యం కలిగిన వాడు, అంత సౌలభ్యమూర్తి, ఈ ఇత్యాదులన్నీ మీకు నేను చెప్పానే, అవన్నీ ఒక్కసారి మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకుని மாத்தம் அதாகிறது நமக்கன்று நல்கான் என்று எல்லா அவஸ்தையிலும் உங்களுக்கு நான் சொல்லி வைக்கும் అదాదల్. ఆయన ఎప్పుడు మన్ని విడిచిపెట్టడు అని నేను మీకు ఏది చెప్పానో ఆ వాక్యాన్ని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పడం. అదెందుకండి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పడం? ఎందుకంటే నీ మీద ఇన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నదయ్యా ఆళ్వారి నాయకి, నువ్వు ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టవుట కదా, కాబట్టి నీతో చెప్పమంది అని నేను మీకు నిత్యం నేర్పించే విషయాలని ఆ స్వామి సన్నిధిలో చక్కగా చెప్పండి. ఇదిగో తక్కవారెందు సొల్లుంగోళ్ ఎన్నదాదల్. అలాంటి ఆవిడ్ని ఇలాగేనో దయచూడటం, ఏమయ్యా అంత దయ లేకుండా ఎలా ఉన్నావయ్యా అని నిలదీసి అడగండి. నేను మీకు నేర్పించే కదా, ఈ చెప్పినవన్నీ అక్కడ ఒక్కటి మర్చిపోకండి. ఆయన ఏదో మొహం పెట్టుకుని ఉన్నప్పుడు చెప్పకండి, ఆ ముఖం మీ వైపు తిప్పినప్పుడు టకటకటకటకా చెప్పండి. భయపడుతూ చెప్పకండి, నన్ను తలుచుకోండి, నా అవస్థను తలుచుకోండి, మీ మనస్సుకు ధైర్యం వచ్చేస్తుంది. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోమంటున్నారో చూడండి. ధైర్యంగా చెప్పండి. ధైర్యం రాకపోతే నన్ను తలుచుకోండి. ఆయన ఎప్పుడో ఎటో చూస్తూ పరధ్యానంగా ఉన్నప్పుడు చెప్పకండి, ఆయన మీ వైపు చూసినప్పుడే శ్రద్ధగా వినేలాగా చెప్పండి. నేను మీకు నేర్పించినవన్నీ చెప్పండి. అన్ని విశేషాలండి ఇందులో. అదే ఇదిగో తక్కువ రెండు సొల్లుంగోడు ఎన్నదాద, ఇదా నీకు మర్యాద, ఇదే నాను చూపించే దయాన్ని నిలదీసి అడగండి. సొల్లిచ్చన్ మింగళ్ వయక్కు పాదేయం కానుమదు. ఇది చిన్న స్టేట్మెంట్. దారిలో పాదేయం అంటారని. ఊళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ అన్ని తినడానికి బాగుండొచ్చు, బాగుండకపోవచ్చు, దొరక్కపోవచ్చు, అందువల్ల బాక్స్ పట్టుకుని పోతాం. 10 దారిలో తినేటువంటి పదార్థానికి పాధేయం అని పేరు. అలా భక్తులకు పాధేయం ఏదండి? దారిలో తినేది పాధేయం పుండరీకాక్షనామ సంకీర్తన అమృతం. భగవంతుడి యొక్క దివ్య నామ అనుసంధాన్ని చెయ్యడమే పాధేయము. కాబట్టి ఓ చిన్న చిలకల్లారా, మీరు అక్కడికి వెళ్ళాక బుద్ధి తెచ్చుకుందాంలే అనుకోకండి, అనుకుంటూ వెళ్ళండి. మాకు చిన్నప్పుడు ఒక కథ చెప్పేవారు. ఇదిగో ఏం చెప్పానో గుర్తుంటుందా? లేకపోతే అనుకో, లేకపోతే అది అనుకుంటూ వెళ్ళు అని అనేవారు అనమాట. అంటే మీరు తప్పకుండా రండి అని చెప్పాలి, మీరు తప్పకుండా రండి అని చెప్పాలి, మీరు తప్పకుండా రండి అని చెప్పాలి అనుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనుకోండి. ఒక చోట ఒక పెద్ద రాయి అడ్డొస్తే ఎక్కాల్సి వచ్చింది, దిగాల్సి వచ్చింది. ఆ రాయి ఎక్కేసి అందుమించి కిందకి దూకేటప్పుడు ఐసరి బజ్జ అన్నట్టు
ఇంకా వాడికి ఏమన్నాడో ఆ ముందు మాట పోయింది. ఐసరబజ్జా 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 అనుకుంటూ పోయాడు. అక్కడికి వెళ్ళి ఐసరబజ్జా ఇదేమి రాయి కొత్త పదం చెప్తున్నావు నాకు, ఏం చెప్పమన్నారు అంటే, అయ్యో అక్కడ రాయి దిగిన దగ్గర నుంచి ఇదే గుర్తొచ్చిందండి. కాదండి మిమ్మల్ని రమ్మని చెప్పమన్నారండి. బలవంతంగా గుర్తు చేసుకోవలసిన అవసరం లేకుండా ఇదే దివ్యనామాన్ని పాధేయంగా దారిలో దారి మధ్యంగా మీ నోటి నిండుగా అనుసంధానం చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. పాదేయం కాణమదు అంగే పోనాలు సొల్లపాతిరాదేకిడి గోడ్. అక్కడికి వెళ్ళి వెతుక్కోవలసిన అవసరం లేకుండా మర్చిపోకుండా ఈ నామాన్నే చెప్పండి. అవనుకు మరుమాత్తుకు అవకాశమిల్లాదపడి పోగిన పోదే సొల్లిక్కడు పోంగోళ్. ఆయన మారు మాట పలికే అవకాశం లేకుండా గబగబా చెప్పండి. కొంతమంది అలా మాట్లాడతారండి. వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మనం ఏదో చెప్పబోతాం, అదే మనకు అవకాశం ఇవ్వదు అసలు. అండి అలాగండి, ఇలా చూస్తేనండి, వెళ్ళిపోతానండి, వస్తాను మధ్యలోనండి, కాదండి, అలా కాదండి, అదండి ఇదండి, మనని నోరు ఎత్తనీయకుండా చెప్పేస్తారు. అలా పెరుమాళ్ళని కూడా వాయి తెరవనీయకుండా మీరు నా స్థితిని అంతా గబ 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 ఆయనకి చెప్పండి అని. పోగిన పోదే సల్లి కొడపోంగోడు. వెళ్ళిన తర్వాత గంటసేపు కూర్చున్నాక ఇప్పుడు మేము ఎందుకు వచ్చామంటే సవదేశక్కల్లా వెళుతూనే మీకోసం ఆడవారికి ఇలా ఉందండి, బ్రతకలేదండి, ఇదేనండి మీ దయ అంటూనే లోపలికి వెళ్ళండి. అది అంగే పోనాలు போகிற போதே சொல்லிக்கடு போங்கோள் తీవినయ్యేన్ అవై కిడకిడుంగోళ్ళు. మిమ్మల్ని పంపడమా నేను పాపిస్తుందన్నట. ఇది చాలా సహజంగా అనుకున్నాడు. అయ్యో ఎంత పాపం చేసుకున్నానో, మా వాడికి ఎంత కష్టం వచ్చింది అనుకుంటుంది తల్లి హృదయం. అలాగే ఇక్కడ ఎంత పాపిస్తుందని, అమ్మా ఏం పాపం జరిగిందమ్మా? అవై కిడకిడుంగోళ్ ఎన్నుడయ్య పాపమిరిందబడి పారుంగోళ్ పుత్ర విక్రయరోపాదియానేన్. పిల్లాన్ని దగ్గరికి తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకుని ఒడిలో పెట్టుకుని పాయసం అందించి ఇలాంటివన్నీ చేయవలసిన దాన్ని ఈ అపరూపాలేవి లేవు సరి కదా. వెళ్ళండి, పరుగు పెట్టండి, మర్చిపోకుండా ఉండండి, వెళ్ళగానే చెప్పండి, కాసేపు కూర్చున్నాక కాదు మళ్ళీ మర్చిపోతారు అనుకుంటూ ఉండండి. అయ్యోయ్ ఎంత ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నానండి. పాపమిరుందపడి పారుంగోడు పుత్ర విక్రయ రూపాదియానే. పిల్లల్ని అమ్ముకునే పాపిష్టిదాన్ని అయ్యాను. అమ్ముకోవడం అంటే ఇక్కడ పంపించడము అనే అర్థం అనమాట. ఎక్కడ గారాబంగా వాళ్ళని దరి చేర్చుకోవాలో అలాంటి వాళ్ళకి ఇంత పని చెప్పి ఇంత కష్టపెట్టేయడం నా పాపం కాకపోతే మరేమిటి? పాపిష్టిదాన్ని ఇలా చేస్తున్నాను. తీ వినయ్యేం అవై కిడక్కిడంగోళ్ என்னுடைய பாபம் இருந்தபடி பாருங்கோள் புத்திர விக்கிரயோபாதியானேன் அவனும் நானும் கூட இருந்தவங்களே கொண்டாடுகை என்றிக்கே உங்களை கொண்டு హాయిగా ఇద్దరం కూర్చుని కష్ట సుఖాలు చెప్పుకోవడం కాకుండా ఉంగళై కొండు కార్యం కొళ్ళుంపడియాన పాపత్తై పండినేన్. మీరు వెళ్ళి ఈ విషయాన్ని చెప్పండి అని పిల్లలకి పని చెప్పేంత పాపాన్ని చేసుకున్నాను నేను. ఇప్పటికి కూడా ఇంట్లో కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉంటారండి. వాళ్ళకి ఏ తలనొప్పో కాళ్ళు నొప్పో బాధలు శరీరంకి వస్తాయి కదండి. కాసేపు రాయండి అలా అంటారు అనుకోండి. సరే ప్రేమ ఉన్న చోట ఆకలి వాళ్ళు చక్కగా చేస్తారు, ప్రేమ లేని చోట ఆ తెల్లారింది అంటారు. ఇలాంటివన్నీ రకరకాల అనుభవాలు ఉంటాయి. అప్పుడు ఆ పెద్దలుట ఎంత పాపిష్టేవాడిని, మీకు చేయాల్సింది పోయి మీ చేతకి ఎంచుకుంటున్నానరా అని బాధపడతారటండి ఆ పెద్దలు. మన పెద్దలు మన ఇలా అంటుండేవారు, మనం చేసింది లేదు ఏమీ లేదు, అయ్యో మీ చేత చేయించుకోవలసి వస్తుంది అయ్యా. ఆ ప్రయోగం అంత సహజమైన వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. ఏమని అక్కడ అవనం నానం కూడా ఇరందు ఉంగళై కొండాడుమిగై ఎండ్రికే చక్కగా కూర్చుని ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఆనందంగా పలకరించుకుంటూ కష్ట సుఖాలు చెప్పుకోవడం కాక ఉంగళై కొండు మిమ్మల్ని పిలిచి కార్యం కొళ్ళుంబడియాన పాపత్తై పండినే. కాస్తలా చేయండిరా, కాస్తలా వెళ్ళండిరా, ఈ నామాన్ని ఇలా చెప్పండిరా, అక్కడ అందించండిరా. ఎన్ని పనులు చెప్తున్నాను నేను, ఎంత పాపిష్టురాల్ని నేను, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాను. ఇది ఒక నైత్యానుసంధానము అనమాట. వయத்தில் பிறந்தாரை இடு இடுவித்து அபிமத்தனை அழைத்து கொள்ளுகையோ பாதி உண்மை இல்லை ஏ.
పిల్లల్ని అమ్ముకుని జీవించే వాళ్ళ లాంటి బ్రతుకున్నది అని ఏకంగా అంత చెప్పేది. కొంతమంది నిజంగా అలా ఉంటారండి. అయ్యో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నామండి, ఏమీ ఇబ్బంది లేదు, రమ్మంటారు, కూర్చోమంటారు, ఏదో ఇస్తారు, అయ్యో మిమ్మల్ని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టేశామోనండి. అలాగే పెద్దలు కూడా ఇళ్లలో పిల్లల్ని ఒక్క క్షణం రాయించుకుంటారు, అయ్యయ్యో మీకు ఎంత ఇబ్బంది కలిగించానమ్మా అంటారు. చేసింది లేదు, పెట్టింది లేదు, వాళ్ళ కృతజ్ఞత ఆవిష్కరణ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఆళ్వార్లు ఈ చిన్న చిలుకలను పంపిస్తూ, మీరు మా సంతానం లాంటి వాళ్ళు కదా, మిమ్మల్ని ఒళ్ళోకి తీసుకుని చేతి మీద భుజాల మీద ఎక్కించుకుని పాయసాన్నాన్ని పెట్టి మిమ్మల్ని ఆనందింపచేయడానికి బదులు ఇలా వెళ్ళండి, అలా వెళ్ళండి, ఈ మాటను అనుకుంటూ వెళ్ళండి, లేకపోతే మరిచిపోతారు, వెళ్ళాక విశ్రాంతి తీసుకోకండి, వెంటనే చెప్పేయండి, ఆయన చెవిన పడేలా చెప్పండి, ఆయన విననప్పుడు చెప్పకండి. ఎన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పారో. ఇవన్నీ ఆ పక్షులకి చెప్పినవా, లోకానికి చెప్పినవా? అది ఏదైనా మనం ఒక విషయాన్ని ఒక చోట చెప్పాలి అంటే ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని చెప్పాలి. ఇది చెప్పే ప్రతి పాదము కూడా లోకానికి ఉపదేశమేనండి. పంపించే వాళ్ళల్లో శ్రద్ధ, వెళ్ళే వాళ్ళల్లో శ్రద్ధ, వినే వాళ్ళల్లో శ్రద్ధ, అడుగడుగున ఎక్కడికక్కడ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ చాలా అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు అన్నమాట. అంటే ఒక పక్షి దౌత్యమే కదా అనిపిస్తుందండి. ఆ పక్షి దౌత్యాలు అవతల వారి యొక్క గుణాలను గుర్తు చేయడం అనేటువంటి ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వెళ్ళడం అనేది దానితో ప్రారంభించారు అంశరైలో. అంటే క్షమత్వం అన్నమాట. అపరాధ క్షమత్వం. చేసిన తప్పులని క్షమించేవాడివి కదా నువ్వు. ఎవరైనా ఇవ్వను అన్నారనుకోండి, ఏదైనా అడిగితే ఇవ్వను, రేపు మీ ఇంట్లో అందరికీ ఇచ్చే అలవాటు ఉందిరా, మీ తాతగారు ఇలా చేశారు, మీ నాన్నగారు ఇలా చేశారు, మీ అన్నయ్యలు ఇలా చేశారు, నువ్వు కూడా ఇలా చేయాలని వాళ్ళందరినీ స్ఫూర్తిగా చూపించి వీడికి ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేయడము అనేటువంటిది, అంటే చెప్పడంలో ఉండేటువంటి ఒక విధానము అన్నమాట. అలా కాకుండా ఇస్తే ఇలాతే లేదు అనుకుని పోయే వాళ్ళు కార్యాన్ని సాధించలేరు, వాళ్ళు తీసుకుని రాలేరు. చెప్పడంలో ఎలాంటి మెలకువలు ఉండాలో, వాళ్ళు చెప్తుంటే వినడంలో మనకి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉండాలో, ఆ చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో, ఇన్ని విషయాలని ఈ వ్యాఖ్యానం ద్వారా, ఈ పట్టుని దౌత్యం పంపడం ద్వారా ఇది చెప్తూ, ఇందులో పరమాత్మ యొక్క వైభవాన్ని, ఆ యజ్ఞోపవీతం అనేటువంటి శాస్త్రాన్ని ధరించిన వేద ప్రతిపాద్యుడైన భగవత్ తత్వాన్ని, సౌలభ్యమూర్తి అయిన భగవత్ తత్వాన్ని, లోకానికి తనను తాను ఇచ్చుకునే కారుణ్యమూర్తి తత్వాన్ని చెప్పడం వల్ల ఇది ఉయిర్పాటు అయి మనకి అడుగడుగున అనేక సందేశాలని జీవనాన్ని సర్దుకోవడంలో చెప్తోంది అని వ్యాఖ్యానాన్ని మనకు అందించారు. ఎన్ మెన్ను నోల్ మార్వన్ ఎన్ కరుం పెరుమా ఎన్ కண்ணన్ தன் மண்ணு நீல் கடல் மேல் தன் துழாய் நமக்கண் வினல்கான் கண்மிங்கள் என்னும் மையான் கற்பியா வைத்த மாற்றம் சொல்லி சென்மிங்கள் தீவினையே వళర్త సిరు పూవైగళే. అందువల్ల ఓ చిన్న పక్షులారా, జాగ్రత్తగా నేను చెప్పమన్నటువంటి వాటిని అన్నిటినీ చెప్పవలసినది అని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఒక దివ్యమైనటువంటి గ్రంథాన్ని చదవడం వల్ల మనకి ఎన్ని లాభాలు ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్నండి ఇందులో చెప్పారండి. కావ్యం యశసే అర్ధకృతే వ్యవహార విదే శివేతరక్షతయే సద్య పరనిర్వృతయే కాంతా సంహితయా ఉపదేశయుజే. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకమోనండి. ఒక బుక్ చదివామంటే మనకి ఎన్ని లాభాలు ఉంటాయి, యశస్సు వస్తుంది. ఎవరైనా చెప్తున్నారనుకోండి, ఆ గ్రంథంలో ఇలా ఉంది, ఓహో మీరు ఆ గ్రంథం చదివారా, ఎంత మంచి పుస్తకాలు చదివారు,
యశసే అర్ధకృతే. దాన్ని ఒక చోట బోధించి వారి చేత సన్మానాలు పొందితే డబ్బు కూడా వస్తుంది. వ్యవహార విదే, నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్పిస్తుంది. రైలు కథ చెప్పుకున్నాను చూడండి. ముందు భార్యను ఎక్కించడం, అక్కడ ఓడలోకి ముందుగా సీతమ్మని రాముడు ఎక్కించాడు అన్నది నేను చూడబట్టే నేర్చుకున్నాను. వ్యవహారం ఇదే. లేదు, మాటలు ఎలా మాట్లాడాలి, అవసరాల్లో ఎలా చెప్తున్నారు. శివేతరక్షతయే, ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం. అమంగళములు అన్నీ పోతాయి. శివ ఇతర అంటే క్షతయే, అమంగళాలను పోగొట్టడము అనేది. సద్య పర నివృతయే, ఇది ఇంకా మంచిదని చదువుతుంటేనే ఎంత బాగా చెప్పారు. ఇది సద్య, ఇమీడియట్ గా పరనిర్వృతి, దివ్యానందం. మంచి కచేరీ వింటున్నా అనుకోండి, వాద్యం వింటున్నా అనుకోండి, శ్లోకం వింటున్నా, ఎంత బాగా పాడారు, ఎంత బాగా చదివారు, ఎంత బాగా వాయించారు. పరనిర్వృతి సద్య, చెవిలో పడగానే ఆపాత మధురం అంటారు. ఇలా చెవిలో పడగానే ఆనందాన్ని ఇవ్వడం. కాంతా సంహితయ ఉపదేశయుజే, ఒక తల్లో ఒక భార్యో ఎవరో ఇలా చేయకూడదండి, అలా చెయ్యాలండి అని ప్రేమగా చెప్పినట్లుగా చెప్తుంది దివ్య ప్రబంధము. కాబట్టి దివ్య ప్రబంధాలు, వ్యాఖ్యానాలు మనం నేర్చుకోవాలి. చక్కని గ్రంథాలు మనకి లోక జ్ఞానాన్ని ఇస్తాయి. మంచి పుస్తకాలను మించిన మంచి స్నేహితులు లేరు 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 అనే విషయాన్ని ఇందులో చెప్తున్నారు. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చనగమ శిరోయోగి పట్టారకోచ గోవిందం పూరనాదేన సాకురు కేశేందు సింధం గతేంద్రం మాలాద్రుద్యామనార్యం మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరం మాల్సేమ మొదలి பெறகோபன்னாதமனு செய்யப்பன்னார் மனத்தால் நின்று சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதர் குரிதை பிறார் கம்பம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணியில் கட்டம் படசனம் பிள்ளை இவர் ஏழடித்தற்கே கொண்டு வந்தவர் பத்மநாபர் பெற்றோராளர் திருவடியுண்டிய தேவத்தர் வாழ்க்கை கொண்டருடன் திருமலையாழ்வார் மதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தனவே நமஸ்த தேவராஜாய ஜெகத்ராபதாசி रामानुजार्यदासस्य सुताय गुरुसाम्ये नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले ददया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवयतीन्द्र परवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं वाळितरुवामयपिळ्ळै माधववाळ्वाळुं मनवाळवां वाळियवन्मारं तिरुवामयिपिळ्ळै मान्नत्तोर தேரும்படி புரைக்கும் சேர் श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपाद सेवा प्राप्ताखिल द्रौड़ वेद रहस्य जात हे गौतमान्वयगन्नाश्रित भागदे गोपालदेशिकां शरणं प्रगच्छे कौस्तान्वय संजात वेङ्कटारितनुभवं वेदान्ताचार्य सत्सुष्वं मुरेवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्चक्षुसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संप्रज्ञे देवी विद्महे ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भागवत वस्तु दासम्।